हाँ जी, अज आप स्टार्ट करांगे जी मैक्रो इकनॉमिक्स का जिहड़ा अपना 12वां चैप्टर आ बैलेंस ऑफ पेमेंट। कहते भी बैलेंस ऑफ पेमेंट की आ भी जो डोमैसटिक कंट्री आ जिन्नियां भी इकनॉमिक ट्रांजैक्शनस करदी आ विद रैसट ऑफ द वर्ल्ड उहदा जिहड़ा रिकॉर्ड आ बैलेंस ऑफ पेमेंट दे विच आपां करदे हां। ठीक है जी, जो भी आपां ने इंपोर्ट करिया जो भी आपने एक्सपोर्ट करिया वो सारा रिकॉर्ड है जो अपना वो बैलेंस ऑफ पेमेंट दे विच की होगा जी रिकॉर्ड होगा। ये जरूरी नहीं है भी जो कली गवर्नमेंट ही बाकी जो अपने देश ने उन्होंने नाल जो भी मतलब उन्होंने ट्रांजैक्शन की सिर्फ वही रिकॉर्ड करांगे जी। आप कोई भी फर्म आ कोई भी इंस्टीट्यूट आ कोई भी मतलब अपना इंडिविजुअल हो गया तो गवर्नमेंट का हैगी हो जी। तो इन्हों द्वारा जो भी अपना बाकी कंट्रियां दे नाल जो भी लैन देन होया वा जो भी अपनियां मोनेटरी ट्रांजैक्शन अपनी मनी दे विच ट्रांजैक्शनस होईयां ने उहदा सारा जिहड़ा आपां रिकॉर्ड आ किहदे विच करदे जी बैलेंस ऑफ पेमेंट दे विच करदे आ। तां बैलेंस ऑफ पेमेंट की जी एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट आ दैट प्रोवाइड इनफॉर्मेशन रिगार्डिंग इनफॉर्मेशन प्रोवाइड करदी आपां नूं जो भी इकनॉमिक ट्रांजैक्शनस होंदियां ने बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री जो भी अपनी डोमैसटिक कंट्री आ एंड रैसट ऑफ द वर्ल्ड बाकी देशों नाल जो भी आप करते हैं डूरिंग द गिवन पीरियड जो भी अपना एक अकाउंटिंग ईयर आ जो फिस्कल ईयर आ उहदे विच जो भी आपने इकनॉमिक ट्रांजैक्शनस कीतियां ने उहदा सारा रिकॉर्ड किहदे विच करदे जी आपां बैलेंस ऑफ पेमेंट दे विच करदे हां। ठीक है जी, अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट आ इहदियां टू साइड्स होंदियां ने, एक अपनी डेबिट साइड होंदी है जी एक अपनी क्रेडिट साइड होंदी है। जो अपनी डेबिट साइड आ ये जो भी अपनियां पेमेंट्स वगैरह होणगियां वो ये इनकलूड होणगियां जी। ये आपां की करते हैं जी ये जो भी आपने रिसीव किया वा पैसा जो भी अपनियां की हुई ने रिसिप्ट्स हुई ने तो हुण डेबिट साइड जो आप इंपोर्ट करांगे जी तो अपने को जो मनी का फ्लो की आउटसाइड जाऊगा दूसरिया जो अपन कंट्री ने उधर फ्लो होगा जी तो अपनी डेबिट साइड आऊगी। क्रेडिट साइड की आऊगा जो आपने एक्सपोर्ट करिया तो उधरों जो मतलब फॉरेन एक्सचेंज का फ्लो होगा अपनी कंट्री के डोमैसटिक कंट्री के तो अपना की आऊगा जी क्रेडिट साइड आऊगा। उस तो बाद कहते भी जो अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट आ जी ये अपने मेन कंपोनेंट्स किहड़े ने, एक करंट अकाउंट एक कैपिटल अकाउंट एक अपना ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो जो आप पहला करांगे जी अज वो है अपना करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के विच वो अपनियां एंट्रियां आउणगियां जिस दे नाल जो अपनी कंट्री आ वो अपना उहदा लायबिलिटी ते अपनी जिहड़ी एसेट आ उहदे उपर कोई इफैक्ट नहीं पैंदा हैगा जी। तो ये आपां जो अपना बैलेंस जिहड़ा अपना करंट अकाउंट आ ये जो एंट्रियां रिकॉर्ड होणगियां जी वो होणगियां एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड करंट ट्रांसफर जो भी अपनियां वन साइडेड पेमेंट्स ने यूनीलेटरल ट्रांसफर ने ये सारियां अपनियां जिहड़ियां एंट्रियां ने वो किहदे विच रिकॉर्ड करते हैं आपां करंट अकाउंट दे विच रिकॉर्ड करते हैं। तो देखो कहंदे करंट अकाउंट की रिकॉर्ड करदा रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ सच ट्रांजैक्शन किहड़ियां विच डू नॉट इंपैक्ट एसेट्स एंड लायबिलिटी स्टेट्स ऑफ अ कंट्री जो भी आपने रैसट ऑफ द वर्ल्ड नाल एंट्रियां कीतियां ने वो एंट्रियां जिस दे नाल अपनी डोमैसटिक कंट्री की एसेट एंड दी लायबिलिटी का स्टेटस आ वो इंपैक्ट नहीं हुंदा हैगा जी। तो जिहड़ा अपना करंट अकाउंट ट्रांजैक्शनस ने डू नॉट गिव राइज टू फ्यूचर क्लेम क्योंकि इस दे विच कोई आपां लोन जो लै रहे हैं जां लोन दे रहे हैं जो भी अपने मतलब शेयर परचेस करे ने ठीक है जी अपनी कंट्री के किसी ने इन्वेस्टमेंट करी आ जो भी शेयर ने वो इनकलूड आपां नहीं करांगे जी जो अपना करंट अकाउंट है क्योंकि जो लोन लवांगे रिसिप्ट तो हैगी आ बट वो की लायबिलिटी क्रिएट होगी अपनी तो वो एंट्रियां इस रिकॉर्ड नहीं करते हैगे। तो हुण करंट अकाउंट के की कंपोनेंट्स ने, पहला है जी अपना एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। कहते एक्सपोर्ट जो भी आप मतलब बाकी जो मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं उन्होंने जां उन्होंने एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये सारियां जिहड़ियां अपनियां एंट्रियां ने ये आउणगियां करंट अकाउंट का। पहला कंपोनेंट की आ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स जिहड़ियां दे विच अपनियां गुड्स आउणगियां ने वो दोनों तरह दी आउणगियां अपनियां जी कंज्यूमर गुड्स भी एंड जिहड़ा अपना जी कैपिटल गुड्स जिन्नियां भी अपनियां गुड्स ने ठीक है जी चाहे कंज्यूमर गुड्स ने चाहे कैपिटल गुड्स ने वो आप करंट अकाउंट के रिकॉर्ड करते हैं। जो अपना पहला कंपोनेंट है जी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनू आप विजिबल ट्रेड भी कहने हैं क्योंकि जिहड़ियां गुड्स होंदियां ने उन्होंने आप टच भी कर सकते हैं तो आप देख भी सकते हैं। तो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट है जी एक बैलेंस ऑफ अपना की हुंदा जी ट्रेड हुंदा।
ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਓਨਲੀ ਗੁੱਡਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੁੱਡਸ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਇਹ ਸਰਪਲਸ ਤੇ ਡੈਫਿਸਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਵੱਧ ਹੋਊਗਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਡੈਫਿਸਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ, ਇੱਕ ਨਾਨ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ। ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਨ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੇ ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਇਹ ਮੇਨ ਸਰਵਿਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਨ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਇਹ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰ ਪੇਮੈਂਟ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਆਫ EMPLOYE ਜੋ ਫੈਕਟਰ ਪੇਮੈਂਟ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆ ਗਈ ਦੂਸਰਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨਕਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਆਫ EMPLOYE ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨਕਮ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਰੈਂਟ, ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ, ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਨਾਨ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੀਸਰਾ ਕਰੰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਪੇਮੈਂਟ ਨੇ ਜੀ, ਯੂਨੀਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ, ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਕਰੰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੀ ਜੀ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੀ ਆ, ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ, ਦੂਸਰਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟ ਆਫ ਸਰਵਿਸ, ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਰੰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ। ਜੋ ਕਰੰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਸਰਵਿਸ ਮੰਨਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਐਂਟਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਐਸਟ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਨ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣੂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਰੈਸਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਲੋਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਐਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਰਿਸਿਪਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪੈਂਦਾ, ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕੀ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੋਰਿੰਗ ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰੇਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੋਰਿੰਗ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਆ, ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਆ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਜੀ, ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪੂਅਰ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਨੇ ਜੀ, ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਸਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਆ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰਸ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੌਂਡਸ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਜੋ ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਆਫ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਾਏ ਦੀ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ, ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵਾਲਮਾਰਟ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੋਰਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅਦਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ? ਪਹਿਲਾ ਆ ਗਿਆ NRI ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜੀ ਮੇਨ। ਜੋ NRI ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਧਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰੰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ,
ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਨਆਰਆਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਹੈਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਅਦਰ ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਨਆਰਆਈ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਟ੍ਰੇਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਚੇਜ, ਆਪਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਇਮੀਡੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰੰਟ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਪਾਰਟ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਊਟਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰੂਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਸਿਪਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਆਊਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨੋਟ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਸ ਨੇ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁਡਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁਡਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਸ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਕਾਊਂਟ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਓਵਰਆਲ ਬੈਲੈਂਸ ਆ, ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਆਫ ਆਰਬੀਆਈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਰਬੀਆਈ ਆ ਇਸ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆਫ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਰੈਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਰੈਕਸ ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆ, ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਓਵਰਆਲ ਬੈਲੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਓਵਰਆਲ ਬੈਲੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਮੰਨਦੇ ਆ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਬੈਲੈਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਕਿ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਸਰਪਲਸ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵਾਈਡਰ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵਾਈਡਰ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਦੈਨ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।